Assalamu alaikum, all students. A very, very good morning today. Hope you're all well by the grace of Almighty Allah. Who is feeling cold today? The people who are feeling cold, raise hands. কারা কারা শীত অনুভব করছে? There is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. শুধু আমাদের বুশদানিয়া and হচ্ছে আনিশা এবং রাইথা, রায়ান রহমান রায়ান রহমান হাত তুলেছে। শুধু 3 জন খালি ফিল করছে না, বাকি সবাই ফিল হচ্ছে। Okay, so we are entering to the winter season. Already we have entered. কার্তিক মাস শুরু হয়ে গেছে, but still. Okay, so welcome to my class at Liakat's Kids English School. So this is class for 3 to 4. The batch number is 5. So let's get started with our class today, and let's end the tense for now. So we will continue what? The perfect continuous tense, right? The last but not the least one. Okay, before starting the class, there are some new students in our class. So let's get to know about them and make friends with them, okay? Okay, at first, okay, Nusaiba, introduce yourself. My name is Nusaiba Mahanur. I read in class 3 in Mohammadpur Preparatory School and College. I have one brother and one sister. I live in Lalmatia, Dhaka. Okay, thank you. Oh, it's near from Liakat's Kids School, right? Lalmatia. Okay, thank you. Okay, there is another thing I would like to know all of you, that Anisha and Nusaiba is from the same school, same class, and same section. They are classmates. Okay. Okay, thank you, Nusaiba, for introducing yourself. Okay, let's start with Rujdania. Rujdania, introduce yourself. I guess so everyone has introduced, only Mrs. left, right? Ma'am. Okay, say it. Rujdania, say about yourself. My name is Rania Krishni. I am 10 years old. My school name is Miriam Scholastic School and College. I read in class 3. I have one brother and one sister. Same as Nusaiba. Thank you, Rujdania. It's okay. It's okay. Okay, Anisha Mehzabin. We have one class with you, but we didn't get introduced. So Anisha, introduce yourself to everyone. Anisha, I'm 8 years old. I read in class 3. I am a student. My mother name is Shamin Akhtar. My father name is Which Dr. school do you Abdul read Muslim. in, baby? Anisha, which school do you read in? My school name is Sister Donal Watts Primary School. Okay, thank you. So everyone say welcome to them, okay? Waving your hands. Say welcome to them. Welcome. Yes. Okay, now shake hands. Now shake hands, everyone. Yes, shake hands. Yes. So everyone is friends now, right? Everyone is friend with other people. Okay, the new people, say thank you to all. They have welcomed you. Thank you. Okay. Okay, then let's move to our class now. Okay, I'm sharing my screen now. Okay. Yes, miss. Okay, for starting it, let me know যে previous ক্লাসের পড়াগুলো কে রিভিশন দিয়েছো?
Okay, tell me how we can easily identify perfect tense. Anisha, I can't hear anything from you. Okay, বলো পারফেক্ট টেন্স আমরা সহজে চিনবো কিভাবে বলো। কে বলতে পারবে? কেউই বলতে পারবে না? হ্যাঁ, মোহাম্মদ শাহির ইর্তেসাম বলো। মিস হ্যাভ হ্যাজ থাকতে হবে এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকতে হবে। ভেরি গুড, আমাদের হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকতে হবে এবং হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসবে। ভেরি গুড। এবার রায়ান রহমান, রায়ান রহমান। Teacher, হ্যাঁ, can you hear me properly now? yes, I can hear you now. আচ্ছা, এখন বলো যে রায়ান রহমান কন্টিনিউয়াস টেন্স চিনবো কিভাবে? সহজ উপায় কি? যে এই সেন্টেন্সটা কন্টিনিউয়াসে আছে কিভাবে চিনবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি থাকবে? আইএনজি থাকবে। হ্যাঁ, আইএনজির আগে কি বসাতে হবে? Auxiliary verb. ইয়েস, অক্সিলারি ভার্ব। তাহলে আমার কন্টিনিউয়াস টেন্সে চেনার সহজ উপায় কি? আমাদের একটা অক্সিলারি ভার্ব থাকবে এন্ড হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকবে, তাই না? আর পারফেক্ট টেন্স চেনার সহজ উপায় কি? হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকবে আর হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকবে। আচ্ছা, তাহলে যেহেতু আজকে আমাদের দুইটার কম্বিনেশন, আজকে আমাদের কি দুইটার কম্বিনেশন দেখো, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, তাই না? তাহলে এখন যদি আমরা ওই দুইটা জানি তাহলে এই দুইটা এখন আমাদের ইজি হবে। ঠিক আছে, দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট যেহেতু আর যেহেতু পারফেক্ট অবশ্যই হ্যাভ হ্যাজ থাকবে, আর কন্টিনিউয়াস যেহেতু অবশ্যই আইএনজি ফর্ম থাকবে আর সাথে একটা অক্সিলারি ভার্ব থাকবে, তাই না? আর Miss, প্রেজেন্ট যে, হ্যাঁ বলো। আমি আপনার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না। এখানে লেখা আছে যে তাহমিনা ইমা মিস হ্যাজ স্টার্টেড স্ক্রিন শেয়ারিং। হ্যাঁ, তাহলে মনে হয় তোমার নেট প্রবলেম দিচ্ছে। সব বাকি জন কি দেখতে পাচ্ছো? Yes, miss. তাহলে আনিশা তোমার মনে হয় নেট ইস্যু দিচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, তাহলে কি বলেছি? পারফেক্ট যেহেতু হ্যাভ হ্যাজ থাকবে, যেহেতু প্রেজেন্ট এটা, আর কন্টিনিউয়াস যেহেতু সেহেতু আইএনজি ফর্ম বসবে। আচ্ছা, তাহলে তো এখন তোমার স্ট্রাকচার অনুযায়ী তাহলে আমার হয় সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, তাই না? যদি আমি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসটা বলি, এটাই তো স্ট্রাকচার হওয়ার কথা, তাই না? হওয়ার কথা, সবাই কথা বলো। Yes, miss. কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু এখন যদি আমি লিখি যে শি হ্যাজ টেকিং বাথ সিন্স মর্নিং, তাহলে কথাটা কি হবে? লাইনটা কি হবে? শি হ্যাজ টেকিং বাথ সিন্স মর্নিং বা শি হ্যাজ টেকিং বাথ, এটা কি হবে? আচ্ছা, আমরা কি হ্যাভ হ্যাজ এর পরে আইএনজি যোগ করতে পারবো? No, miss. হ্যাঁ, আসবাত আনাফ ঠিক বলেছো, আমরা হ্যাভ হ্যাজ এর পরে আইএনজি যোগ করতে পারবো না, কারণ আমাদের কি করতে হবে? হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরে ভার্বকে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে করা লাগবে, তাই না? করা লাগবে কি? Yes, miss. সবাই কথা বলো, রেসপন্স করতে হবে তো, না হলে বুঝতে Yes, হবে miss. তোমরা বুঝেছো কিনা। Yes, ঠিক miss. আছে, সবাই রেসপন্স করবে। আচ্ছা, তাহলে আমি কি বলেছি? এখন যদি আমি শি হ্যাজ টেকিং লিখলাম তাহলে কথাটা হয় না, কারণ হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ এর পরে সবসময় আমার ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে। কিন্তু এখানে আমাকে বলেছে যে কন্টিনিউয়াস করতে হবে, মানে আইএনজি যোগ করতে হবে, তাই না? আর আমার কথা অনুযায়ী হচ্ছে তোমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর আইএনজি করতে পারবে আবার হ্যাভ হ্যাজ, কিন্তু হ্যাভ হ্যাজ এর পরে
তুমি হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে পারবে না, তাহলে মিসিং কি? এই যে তোমার এই দুইটার মধ্যে এই পারফেক্টটাও ঠিক রাখার জন্য এবং কন্টিনিউয়াসটাও ঠিক রাখার জন্য দুইটার মধ্যে সেতু বন্ধন হয়েছে এই বিনটা, ঠিক আছে? কি যোগ হয়েছে? বিন। দেখো হ্যাভ হ্যাজ এর পরে তুমি বি এর পাস্ট পার্টিসিপল বিন করতে পারলে, আবার হচ্ছে বিন থাকার কারণে, হ্যাজ বিন থাকার কারণে, মানে পরপর দুটো ভার্ব থাকার কারণে তুমি এখানে আইএনজিও যোগ করতে পারলে, ঠিক আছে? আমরা কি জানি যে পরপর দুইটি ভার্ব থাকলে আমরা সেকেন্ড ভার্বে আইএনজি যোগ করতে পারি, তাই না? এটা কি জানি? মনে আছে Yes, সবার? miss. Yes, হ্যাঁ। miss. Yes, miss. Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে কি করতে পারবো? তাহলে বিন কেন অ্যাড হলো আমাকে একটু বলো তো তাহলে। কে বলতে চাও? রাইথা বলো, রাইথা। আমাদের বিন কেন অ্যাড করতে হবে রাইথা? তুমি যা বুঝেছো তাই বলো, সমস্যা নেই, মিসের মতো হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তুমি Miss, যা- আমি বলতে পারবো না। সমস্যা নাই, তুমি যা নিজে বুঝেছো সেটাই বলো, গুছিয়ে বলতে হবে এমন কোনো কথা নেই, বলো। মিস, আমি পারবো না। বুঝো নাই নাকি পারতেছো না বুঝাইতে, কোনটা? না মিস, আরেকবার একটু বুঝিয়ে দেন। সবাই কি সেম? আরেকবার বুঝাই দিতে হবে? হুম, নুসাইবা, নুসাইবা আরেকবার বুঝাই দিতে হবে? Yes. আচ্ছা, আমাদের আনিশা কোথায়? Where is আনিশা? মেহজাবিন, Yes, মেহজাবিন, miss. তুমি কি বুঝতে পেরেছো? Yes, miss. আচ্ছা, আরেকজন কে যেন? রুশদানিয়া, ওয়্যার ইজ রুশদানিয়া? রুশদানিয়া কি বুঝতে পেরেছি? Ma'am, yes, ma'am. রুশদানিয়া কিছুই বুঝতে পারিনি। আচ্ছা মেহজাবিন, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন টু এভরিওয়ান? ট্রাই করো, সমস্যা নেই, ট্রাই করো। আনিশা, Yes, miss. হ্যাঁ তুমি দুটো যা ভার্ব বুঝেছো, ফরওয়ার্ড থাকলে লাস্টে ভার্ব আইএনজি। লাস্টের ভার্ব না, সেকেন্ড মানে দ্বিতীয় যে ভার্বটা থাকবে ওইটার সাথে আইএনজি, নট দিস ওয়ান। আমি বলেছি যে এখানে বিন কেন অ্যাড হয়েছে, why we add been here, Past participle form. কারণটা কি বলো? কারণ আমার স্ট্রাকচার অনুযায়ী, শোনো, আমার স্ট্রাকচার মানে আমার হচ্ছে, টাইটেল অনুযায়ী, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অনুযায়ী আমাদের শুধু প্রয়োজন ছিল হ্যাজ আর টেকিং, তাই না? বিনের তো প্রয়োজন ছিল না এখানে, তাই তো? তাই না? টাইটেল অনুযায়ী কি আমার বিনটার প্রয়োজন ছিল না, তাহলে এখানে আমি বিনটা কেন অ্যাড করছি? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? শাহির ইরতেসাম বলতে পারবে? ট্রাই করো, ভুল হবে বলার মধ্যে এটা স্বাভাবিক বিষয়, বুঝাইতে ভুল হবে এটা স্বাভাবিক, তুমি বলতে থাকো, আমি তোমাকে হেল্প করব, অ্যাসিস্ট করব, বলো। মিস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট হুম, আর কন্টিনিউয়াস কি যোগ দুটো আলাদা টেন্স, হুম, তবে বিং ওদের দুজনকে অ্যাড করেছে। হ্যাঁ বিন ওদের দুজনকে অ্যাড করেছে, রিজনটা কি, কেন অ্যাড করেছে? কারণ ওরা দুজন একসাথে বিং ছাড়া বসতে পারে না। হ্যাঁ, ভেরি গুড, এই তো ট্রাই করেছো অল্প অল্প করে, এইভাবেই তো বলতে হবে, ভয় পাওয়ার কি আছে? মিস কি তোমাদেরকে বকা দিব? এটা তো বুঝাচ্ছো, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, তার মানে বিন দিয়ে আমরা দুইটাকে যুক্ত করেছি কেন? বিকজ আমরা যদি এখানে লিখি যে শি হ্যাজ টেকিং, বিনটা যদি না থাকে, ধরো বিনটা এখানে নাই, ঠিক আছে, বিনটা এখানে নাই, আমার পারফেক্টের জন্য হ্যাভ হ্যাজ আর হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এর জন্য আইএনজি দিলাম, তাহলে হয়ে গেল শি হ্যাজ টেকিং, তাহলে কি এই সেন্টেন্সটা হয়েছে? স্ট্রাকচার অনুযায়ী পড়েছে? না, No, ma'am. কারণ আমরা জানি কি, No.
হ্যাঁ, কারণ আমরা জানি কি হ্যাভ হ্যাজ এর পরে সবসময় ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দিতে হয়, মানে এখানে আমার দিতে হতো শি হ্যাজ টেকেন বাথ, তাই না? কিন্তু আমি কি টেকেন কথাটা লিখতে পারবো? নো মিস। কারণ কি আমাকে বলছে কি বলতো, কারণ আমাকে বলছে আমার কন্টিনিউয়াস টেন্স লাগবে। ঠিক আছে, আমার লাগবে কি কন্টিনিউয়াস টেন্স আর পারফেক্ট টেন্স। তাহলে আমার পারফেক্টের এটাও থাকতে হবে, আইএনজিটাও থাকতে হবে, কিন্তু কথা হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ এর পরে আমরা আইএনজিটা যোগ করতে পারি না। সেজন্য এই বিনটা হচ্ছে তোমার সেই সেতু বন্ধনকারী। ঠিক আছে, যেমন আমরা ইয়েতে যোগ করেছিলাম, মনে আছে? কন্টিনিউয়াস টেন্সে বিটা যোগ হয়েছিল, মনে আছে? ইয়েস মিস। হ্যাঁ, আমি তো আগে ক্লাস করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো একটু দেখে নিও, ওকে বেবি। আচ্ছা, তাহলে এই বিন দিয়ে তোমার দুইটাকে যোগ করছে কিভাবে? এই যে হ্যাভ হ্যাজ এর পরে তুমি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে পারলা, আর পরপর দুইটা ভার্ব মানে বিনও ভার্ব টেকও ভার্ব, পরপর দুইটা ভার্ব থাকার কারণে তুমি এখানে আইএনজিটাও যোগ করতে পারলা। ঠিক আছে, তার মানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে তোমার কি থাকতে হবে? হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, আর ভার্বের সাথে আইএনজি কি থাকতে হবে? have been, has been, have or has been plus ing। ঠিক আছে, এখন কি সবাই ক্লিয়ার? ইয়েস মিস। ইয়েস মিস। ওকে, মেহনুর কি ক্লিয়ার এখন? মেহনুর, তাশফিক, জারিফ, আর ইউ Yes. ক্লিয়ার? Yes, miss. ওকে, আজওয়াদ, আহনাফ, আর ইউ ক্লিয়ার বেবি? Yes, miss. ওকে, আচ্ছা, নুসাইবা, মেহনুর, আর ইউ ক্লিয়ার বেবি? Yes, miss. ওকে, আচ্ছা, এখানে তাহলে আরেকটা জিনিস নতুন বসেছে, বলো তো কি বসেছে? দেখি কে ধরতে পেরেছে। Miss Sam. হ্যাঁ, it seems and for phrases, তাই না? এটা কোনোটাতে ছিল না, বাট এটাতে অ্যাড হয়েছে। মানে হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে তোমাদের হচ্ছে এই সিনস বা ফর ফ্রেজটা অ্যাড করার প্রয়োজন হয়। তার মানে কি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটাকে কমপ্লিট করার জন্য আমাদের এডিশনাল টাইম ফ্রেজ ইউজ করতে হয়, মানে অতিরিক্ত সময়কে অ্যাড করতে হয়। ঠিক আছে, তাহলে সবাই নোট ডাউন করে রাখো যে আমার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে আমাদের এডিশনাল টাইম ফ্রেজ অ্যাড করতে হয়, মানে অতিরিক্ত সময়কে যোগ করার প্রয়োজন হয়। আর এই অতিরিক্ত সময়টা আমরা করব সিন্স আর ফর ফ্রেজ দিয়ে, সিন্স আর ফর ফ্রেজটা দিয়ে। ওকে, তুমি আরেকবার বলবেন আমরা কি লিখে রাখবো? হ্যাঁ, আমি বলেছি যে আমাদের পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করার জন্য, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করার জন্য আমাদের এডিশনাল টাইম ফ্রেজটা ইউজ করতে হয়, অবজেক্টের পরে এডিশনাল টাইম ফ্রেজটা ইউজ করতে হয়, মানে অতিরিক্ত সময়টাকে অ্যাড করা লাগে। আর সেই অ্যাডটা আমরা সিন্স আর ফর দিয়ে করে থাকি, সিন্স অ্যান্ড ফর যোগ করে আমরা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করে থাকি। এটা হচ্ছে এডিশনাল টাইম ফ্রেজ এখানে। মিস, ইয়েস, আপনি যে সেন্টেন্সটা বলছেন ওটা ভালো করে মানে একসাথে বলছেন তো, তাই না? ভালো করে লেখা যাচ্ছে না। তাহলে আমি আচ্ছা, তোমরা লেখো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে এডিশনাল টাইম ফ্রেজ যোগ করতে হয়, লেখো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে এডিশনাল টাইম ফ্রেজ অ্যাড করতে হয়। এডিশনাল, এডিশনাল বানানটা হচ্ছে এই ডাবল ডি, এই ডাবল ডি আই টি আই ও এন এ এল। দেখতে পাচ্ছো? মনে হয় না দেখতে পাচ্ছো, যদিও আচ্ছা আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিই, তাও দেখা যাবে না। রেড, রেড, আমি এডিশনাল বানানটা লিখে দিব। ইটস এ ডাবল ডি এ ডি, শানাল, শ টি আই ও, শ এন ও এল।
এডিশনাল টাইম ফ্রেজ অ্যাড করতে হয়। কি করতে হয়? এডিশনাল টাইম ফ্রেজ অ্যাড করতে হয়। হ্যাঁ, আর এই এডিশনাল টাইম ফ্রেজটা আমরা কি দিয়ে অ্যাড করব? সিন্স ফর দিয়ে। কি দিয়ে? এডিশনাল Since for টাইম ফ্রেজ আমাদের সিন্স আর ফর দিয়ে অ্যাড করতে হবে। সিন্স আর ফর ফ্রেজটা দিয়ে করতে হবে, ঠিক আছে? কি দিয়ে করতে হবে? সিন্স since আর and for ফর ফর দিয়ে তোমার এডিশনাল টাইম ফ্রেজটা করা লাগবে, ঠিক আছে? হবে না। আচ্ছা, এবার তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে আমরা কখন সিন্স আর কখন ফর ইউজ করব, তাই না? সিন্স আর ফর যেহেতু এখানে মাঝখানে অবলিক সাইন আছে, তার মানে নিশ্চয়ই আমার এখান থেকে যে কোনো একটা অ্যাড করতে হবে, তাই না? একটা অ্যাড করতে হবে না, নাকি দুইটাই একসাথে করব? সিন্স আর ফর একসাথে দিব, কোনটা? একটা প্লিজ বানানটা কি? হ্যাঁ, এই যে সিন্স বানান দেওয়া আছে তো, এই যে সিন্স। ফ্রেজ এই যে এখানে সিন্স ফর লেখা আছে। এখন আমরা জানবো যে কখন আমরা সিন্স আর কখন আমরা ফর বাক্যে ইউজ করব, ঠিক আছে? এটা শুধু এখানে না, এটা সব সময় মনে রাখবা, ঠিক আছে? এই নিয়মটা, সিন্স আর ফর এর নিয়মটা, এই যে এটা হচ্ছে তোমাদের সিন্স আর ফর মনে রাখার নিয়ম। কিন্তু তোমরা সহজে সহজে মনে রাখতে পারো, এটা নোট ডাউন করে রাখো যে সিন্সটা নির্দিষ্ট সময় বসে। সিন্স নির্দিষ্ট সময় বসে, সবাই লিখে রাখো। সিন্স নির্দিষ্ট সময়ে বসে। সিন্স নির্দিষ্ট সময়ে বসে, লিখেছ? সিন্স নির্দিষ্ট সময়ে বসে। আর ফর হচ্ছে দীর্ঘ সময় বোঝাতে বসে। ফর দীর্ঘ সময় বোঝাতে বসে, আর সিন্স বসে নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে। সবাই কি লিখেছি? রুশদানিয়া, তুমি কি লিখছো বেবি? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তোমরা কি সবাই লিখেছো? সিন্স হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় এবং ফর হচ্ছে কখন? আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, এবার তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে নির্দিষ্ট সময় আর দীর্ঘ সময় বলতে কি বোঝায়, তাই না? আমরা কি বুঝি Yes, সেটা? সেটা বুঝতে পারছি না। আল্লাহ, কি বলে মিস? নির্দিষ্ট সময়, দীর্ঘ সময়, সময় হলেই তো হলো, তাই না? নির্দিষ্টটা তাও বোঝা যায়, কিন্তু এই যে কি এই যে দীর্ঘ সময়টা আমার দীর্ঘ সময় মানে অনেক টাইম ধরে, ঠিক আছে? অনেকক্ষণ, ঠিক আছে? সময়ের উল্লেখ থাকবে না। আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। সিন্স নির্দিষ্ট সময় বলতে বোঝাচ্ছে তোমার টাইম, মানে টাইমটা উল্লেখ থাকবে, মানে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ থাকবে। এখন নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা কি? এখন ধরো আমি বললাম বৃষ্টি 9:30টায় পড়েছে, ঠিক আছে? বৃষ্টি 9:30টায় পড়েছে, তাহলে আমি টাইমটাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। ইয়েস ইয়েস আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমরা বলেছো নির্দিষ্ট। এবার আমি আরেকটা বাক্য বলছি যে বৃষ্টি আধা ঘন্টা ধরে পড়ছে, নির্দিষ্ট করে বলে দিছি? নো ম্যাম। না। এখন আধা ঘন্টার কবে, কখন, কোন সময়টা, এটা তো আর আমি বলিনি, বলছি? নো মিস। না। এই যে যখন আমি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করব না, তখন ফর লিখবো যে আধা ঘন্টা যাবত বৃষ্টি পড়ছে, এটা হচ্ছে ফর বসবে। আর যখন আমি বলবো যে 9:30টায় বৃষ্টি পড়ছে, নির্দিষ্ট করে বলে দিছি যে টাইমটা কখন, তখন তোমার বসবে কি? সিন্স। ঠিক আছে? এবার বুঝতে পারছো দুইটার পার্থক্য? আনিশাকে বুঝতে পেরেছি? আনিশা, আচ্ছা, এবার কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখে আসি, তারপর আচ্ছা আমি যদি এখন বলি সকালে বৃষ্টি পড়েছে, তাহলে কি নির্দিষ্ট করে টাইম বলে দিছি? নো মিস। নো মিস। কেন? সকালে পড়ছে, ইয়েস বলে দিছি মিস। তো, সকালে পড়েছে। হ্যাঁ, সকালে পড়েছে। কখন পড়ছে? সকালে পড়ছে।
আর যদি বলি যে আমি হচ্ছে এখন আমি যদি বলি যে তোমার 30 মিনিটস, 30 মিনিটস তো বলছি, ধরো 5 মিনিট ধরে বৃষ্টি পড়ছে, নির্দিষ্ট করে বলছি। Yes, miss. হ্যাঁ, ওকে, এবার কিছু উদাহরণ দেখে আসি আমরা, তাহলে আরো বুঝতে পারবো। ওকে, এই যে দেখো, এখন সিন্স দিয়ে দেখো কি কি আছে। এই যে ফর দিয়ে দেখো, ফর প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম, মানে ফর দিয়ে তোমার একটা সময় উল্লেখ থাকবে, বা ফর দিয়ে নাম্বার থাকবে, নাম্বার প্লাস টাইম ওয়ার্ড, মানে হচ্ছে ফর এর পরে তোমার কোনো সংখ্যা লেখা থাকবে, না হয় প্লাস হচ্ছে তোমার টাইম ওয়ার্ড, মানে হচ্ছে টাইম ওয়ার্ড হচ্ছে এগুলা, মিনিটস, উইকস, ডেজ, মান্থস, ইয়ার্স, সেঞ্চুরিজ, হাফ আওয়ার, ঠিক আছে, এরকম করে তোমার সময় লেখা থাকবে। আর পিরিয়ড অফ টাইম মানে এই যে এগুলা, এ হোয়াইল, এ লং টাইম, এভার, এগুলাতে তো নির্দিষ্ট করে বলা নাই, বলা আছে জাস্ট হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ, জাস্ট হচ্ছে তোমার সময়টাকে উল্লেখ করেছে, মানে একটা সময় কি কতটুকু লাগছে সেটা বলছে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে ফর প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম, ঠিক আছে। আর ফর প্লাস নাম্বার প্লাস টাইম ওয়ার্ড হচ্ছে এগুলো, 5, এই যে ফর এর পরে এই যে তোমার নাম্বার 5, আর টাইম ওয়ার্ড হচ্ছে এই যে মিনিটস, উইকস, ডেজ, মান্থস। দেখো এখানে কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলে নেই 5 মিনিট, 2 সপ্তাহ, 6 দিন, 7 মাস, 10 বছর, মানে বলে নেই নির্দিষ্ট করে, কিন্তু এখানে দেখো সিন্স দিয়ে, সিন্স প্লাস আ টাইম অর ডেট অর স্টার্টিং পয়েন্ট, ঠিক আছে, স্টার্টিং মানে বিগিনিং, শুরু হবে। তাহলে দেখো 6 o'clock নির্দিষ্ট করে বলেছে, 2nd জুন মানে জুনের 2nd তারিখ, থার্সডে, মার্চ 1995, 1991, when I was young মানে হচ্ছে প্রথমে, বিগিনিং, আমাদের জীবনটা শুরু হয় কি দিয়ে, ইয়াং দিয়ে, তাই না? এই যে তারপর বিগিনিং অফ টাইম, মানে সোজা কথা হচ্ছে সিন্সে তোমার নির্দিষ্ট করে সময়ের উল্লেখ থাকবে, বাট ফরে সেটা সময়ের উল্লেখ থাকবে না, ঠিক আছে। এখন ক্লিয়ার সবাই? Yes, miss. Yes, miss. আচ্ছা, বলো ইজি লাগছে এই বুঝাটা নাকি কঠিন লাগছে? যদি কঠিন লাগে তাহলে আমি আরেকবার বুঝিয়ে দিব। No, miss. Miss. ওকে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ বেবি। ওকে, বুঝার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে চলে যাই। দেখো এখানে কি বলেছে, she has been taking bath since morning, মর্নিং মানে সকালে, নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছে, সেজন্য এখানে সিন্স বসেছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, Yes, তাহলে আমরা সবাই স্ট্রাকচারটা দেখে নিই। তাহলে আমার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যেহেতু, তাহলে আমার কি থাকবে, হ্যাভ বিন অর হ্যাজ বিন, যেহেতু এটা প্রেজেন্টে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে আমার আইএনজি যোগ থাকবে, প্লাস হচ্ছে সিন্স ফর ফ্রেজটা থাকবে। তাহলে আমার স্ট্রাকচার হয়ে গেল কি, সাবজেক্ট প্লাস পারফেক্টের হ্যাভ হ্যাজ, তারপর কন্টিনিউয়াস এর আইএনজি, বাট মাঝখানে বিনটা অ্যাড হচ্ছে, তাহলে হ্যাভ হ্যাজ বিন প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস সিন্স ফর ফ্রেজেস, তাই না? আচ্ছা, কে বলতে পারবে ফ্রেজ অর্থ কি? ডাজ এনিওয়ান? মিস আমি বলতে পারবো। হ্যাঁ, ফ্রেজ বলো আনিশা কি? ফ্রেজ, মিস ফ্রেজ অর্থ হলো মানে মানে দুই তিনটা শব্দ একসাথে মিলে, যেমন হলো ইন ফ্রন্ট অফ, এটা একটা ফ্রেজ। ভেরি গুড, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। ইন ফ্রন্ট অফ মানে কয়েকটি শব্দগুচ্ছ মিলে যখন একটা ছোটখাটো তোমার বাক্য বা ওয়ার্ড তৈরি করবে একসাথে মিলে, তখন সেটাকে বলবে ফ্রেজ। কতগুলো শব্দ মিলে একটা ওয়ার্ড হবে, যেমন এ বেড অফ রোজেস, ইন ফ্রন্ট অফ, গেট অ্যালং উইথ, গেট ইউজ টু। তারপর সরি, মিস ব্যাংক অফ দ্য রিভার। সরি, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এটা গেল অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, ঠিক আছে। এটা নিয়ে সবাই কি ক্লিয়ার, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এই অ্যাফার্মেটিভটা নিয়ে? ইয়েস মিস। ইয়েস মিস। যারা নিউ জয়েন হয়েছে হয়তোবা অনেকগুলো ইনফরমেশন তোমাদের অ্যাড হয়েছে, বাট বাট যতটুকু পারো অ্যাডাপ্ট করে নাও, হ্যাঁ, পরে তুমি হচ্ছে ইয়ে করে নিও, প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখে নিও, তাহলে ইজি হয়ে যাবে।
নুসাইবা বুঝতে কি কঠিন লাগছে বেবি? সাইবা আচ্ছা রুশদানিয়া are you feeling hard or difficult to understand? রুশদানিয়া বেবি ওর ডিস্টার্ব দিচ্ছে। আনিশা বেবি বুঝতে পেরেছি কঠিন লাগছে? আনিশা মেহজাবিন ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা নেগেটিভে চলে যাই। তাহলে নেগেটিভে বলো তো নেগেটিভ বাক্য কিভাবে তৈরি করতে হয়? নেগেটিভ কি কখনো একা বসতে পারে আমাকে বলো তো? No, miss. No, miss. No, miss. Not miss. আচ্ছা নেগেটিভ কখনো একা বসতে পারে না। তাহলে নেগেটিভ শব্দ লেখার আগে মানে নট লেখার আগে আমার কি থাকতে হবে? হ্যাঁ ভেরি গুড নট হ্যাভ হ্যাজ অনলি এটা কি হবে অক্সিলারি ভার্ব হবে। তাহলে নট কখনো একা বসতে পারে না। যারা নতুন এসেছো নোট ডাউন করে রাখো যে নট কখনো একা বসতে পারে না। এর সবসময় একটা সঙ্গীর প্রয়োজন হয় আর সঙ্গীটাই হচ্ছে এখানে অক্সিলারি ভার্ব ঠিক আছে। ওকে তাহলে দেখো তাহলে নেগেটিভ শব্দ এখানে কি দিয়ে হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ নট অর হ্যাজ নট। তাহলে মানে হ্যাভ হ্যাজ নট বিন প্লাস ফার্স্ট আইএনজি ঠিক আছে। এরপর সবগুলো সেম জাস্ট আমরা হ্যাভ হ্যাজ এর পরে নটটা বসিয়ে দিব। এখন অনেকে লিখতে পারো যে হ্যাভ বিন নট বা হ্যাজ বিন নট তাই না? অনেকে ভাবতেছো মিস এইটাও তো লিখলে হয় তাই না? কি বলো? অনেকে বলতে পারো মিস আমি তো হ্যাভ বিন নট লিখতে পারি আবার হচ্ছে হ্যাজ বিন নট লিখতে পারি তখন কি এটা কি আমার হবে না? তাই না? এটা হবে না কারণ আমরা কি লিখি যখন আমরা শর্ট ফর্ম লিখি তখন কি আমরা হ্যাভ বিন নট লিখি নাকি হ্যাজন্ট লিখি? হ্যাজন্ট হ্যাভেন্ট লিখি কোনটা লিখি বলো তো? Hasn't. হ্যাঁ তাহলে আমরা নটটা কিসের পরে অনলি যোগ করতে পারবো বেবি বলো তো? Have auxiliary verb. হ্যাঁ শুধু আমরা কখন ডাইরেক্ট আমরা হ্যাভ হ্যাজ এর পরে মানে অক্সিলারি ভার্বটার শেষেই শুধু নটটা যোগ করতে পারবো। আমরা বিনের পরে নটটা যোগ করব না ঠিক আছে। তাহলে এই যে আমাদের কিন্তু ভুল যাবে তাই না? ঠিক আছে মনে থাকবে এখন কেউ কিন্তু বিনের পরে নট বসাবা না কারণ হচ্ছে কি আমরা শর্ট ফর্ম যখন লিখি তখন কিন্তু হ্যাভ বিন নট বা হচ্ছে হ্যাজ বিন নট এভাবে লিখি না আমরা হ্যাজ নট বিন বা হচ্ছে হ্যাভ নট বিন লিখি হ্যাজেন্ট বিন অর হ্যাভেন্ট বিন ঠিক আছে। আর বাকি সব যে যার জায়গায় থাকবে জাস্ট হচ্ছে নট নেগেটিভ যেহেতু নেগেটিভ মানে হচ্ছে না বোধক মানে একটা না বোধক শব্দ আমরা নট দিয়ে অ্যাড করব আর সেটা বসাবো অক্সিলারি ভার্বটার পরে আর বাকি সব যে যার জায়গায় বসবে ওকে। মিস এখানে ফার্স্ট মানে কি? ও ফার্স্ট মানে হচ্ছে তোমার ভার্ব যেটা ফার্স্ট মেইন ভার্ব যেটা ঠিক আছে প্রথম যে ভার্বটা থাকবে সেটা বোঝাচ্ছে ঠিক আছে মেইন ভার্ব যেটা। Yes, miss. ওকে আচ্ছা এবার আমাকে বলো নেগেটিভ তো আমরা বুঝে ফেলেছি নাম্বার বলবো। এবার আমাকে বলো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মেক করতে আগে আমার কি দেওয়ার প্রয়োজন হয় বলো? Auxiliary verb. Auxiliary verb. ভেরি গুড এই তো লক্ষ্মী বাচ্চারা মুয়াজ ঠিক বলেছে ওরা শাহির ইত্তেসাম আর মেহজাবিন। Yes, miss. হ্যাঁ আমাদের আমাদের প্রশ্নবোধক ইন্টারোগেটিভ মিন্স প্রশ্নবোধক তাই না? তাহলে আমাদের প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করতে প্রথমে আমাদের কি দেওয়ার প্রয়োজন হয় অক্সিলারি ভার্ব দেওয়ার প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ আমাদের অক্সিলারি ভার্ব দিতে হয়। তাহলে এখানে অক্সিলারি ভার্ব কোনটা হ্যাভ অর হ্যাজ তাই না? Has or have. হ্যাঁ আর বাকি সব যে যার জায়গায় বসে যাবে যেমন দেখো সাবজেক্ট প্লাস বিন আমরা কিন্তু এই হ্যাভ হ্যাজ এর পরে বিন কিন্তু দিব না ঠিক আছে। আমরা হ্যাভ হ্যাজ এর পরে সাবজেক্ট প্লাস বিন প্লাস ফার্স্ট প্লাস আইএনজি প্লাস সিন্স অর ফর। আচ্ছা তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি এরকম
তোমরা নোট ডাউনও করে রাখতে পারো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু। হচ্ছে যখন তোমার এই যে স্ট্রাকচারটা কম্পাউন্ডের মতো হবে, সরি স্ট্রাকচার না, মানে অক্সিলারি ভার্বটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস হবে। কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস বলতে দুইটা ভার্ব একসাথে, যেমন হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, তারপর হচ্ছে আরো তোমার থাকতে পারে বিং, ঠিক আছে, এরকম বি বি, উইল বি, শ্যাল বি, ঠিক আছে। এরকম যখন থাকবে তখন তোমরা কি করবে, পরে যে এই যে এডিশনাল বি বিন করছো সেটা সাবজেক্টের পরে দিয়ে দিবা, নট সাবজেক্টের আগে। মানে দুইটা অক্সিলারি ভার্ব, এই যে হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, এগুলো যখন একসাথে বসবে তখন বিনটা তোমরা সাবজেক্টের পরে দিবা, শুধু অক্সিলারি ভার্বটা আগে ইউজ করবা, ঠিক আছে। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে শুধু অক্সিলারি যে ভার্বটা ওইটা একদম ফার্স্টে দিবা, তারপর সাবজেক্টের পরে বাকি ভার্বগুলো ইউজ করবা, ঠিক আছে। কারণ আমার স্ট্রাকচারে কি বলে, আগে অক্সিলারি ভার্ব দিতে হবে, তারপর সাবজেক্ট, তারপর ভার্ব, তারপর অবজেক্ট, মানে বাকি সব তখন বসে যাবে। আর অবশ্যই প্রশ্নবোধক দিতে হবে, ঠিক আছে, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে। তাহলে আমি কি বললাম, শুধু অক্সিলারি ভার্বটা আগে বসে বাকি সব কিছু আগের জায়গায়, ওকে, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট এভাবে বসে যাবে, ঠিক আছে। রায়ান রহমান, বুঝতে পেরেছি, তুমি তো আরামে বসে আছো লাইক দিস। হুম, আচ্ছা, এবার সবাই আমাকে বলো তাহলে, কে সবাই বুঝতে পেরেছি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসটা? একটু হার্ড লেগেছে, একটু হার্ড লেগেছে না সহজ লেগেছে, কোনটা? হার্ড লেগেছে। সহজ। আনিশার কাছে হার্ড লেগেছে, অনেক ইনফরমেশন, তাই তো? হুম, আনিশা, অনেক ইনফরমেশন, তাই না? মিস আমি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো করিনি। ইয়েস, এই তো ধরতে পেরেছো। এই সবগুলো কথা আমি অলরেডি সব ক্লাসে বলে দিয়েছি, তাই না? কিন্তু তোমরা ওই যে ক্লাসগুলো মিসিং করেছো, সেজন্য এই কথাটাকে আমি রিপিট করেছি যদিও, বাট তোমরা ধরতে পারোনি, ঠিক আছে। এই সব কথাগুলো আমার অলরেডি বলা হয়ে গেছে সব ক্লাসে। মিস আগের স্লাইডগুলো দেওয়া যায় আগের ক্লাসে? ওগুলা তুমি ইয়েতে পেয়ে যাবা, এফবি পেজে পেয়ে যাবা, আমাদের যে এফবি গ্রুপ আছে ওইটাতে স্লাইডস গুলা পেয়ে যাবে, আর ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে ভিডিওস গুলো, ওইখান থেকে দেখতে পারবে, ওকে। মিস প্রত্যেকটা ক্লাস তো আমি পাই না। তাহলে মনে হয় তুমি ঠিকভাবে খুঁজতে পারো না। হ্যাঁ বলো। আমি খুঁজছিলাম। নিবেদিতা বলছি। হ্যাঁ নিবেদিতা, বলো বেবি। মিস আমি ইউটিউবে তো আপনি বলেছেন যে তাসনিম ফেরদৌসের ক্লাস দেখতে হলে তাসনিম ফেরদৌস লিখলে শুধু ওনারই ক্লাস না না দেখাবে। না, তাসনিম ফেরদৌস কথাটা লিখতে পারবা না তো, ওইখানে ওইভাবে আসবে না। হ্যাঁ আমি তো লিখেছি কিন্তু ইউটিউবে তো আসেনি আপনার ক্লাসটা। আচ্ছা, এইভাবে লিখলে পাবা না তো। এখন আমাকে বলো, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুঝতে কি সমস্যা হচ্ছে কিনা বলো। আচ্ছা, তাহলে তোমরা সবাই স্ট্রাকচারটা কি উঠিয়ে ফেলেছো অলরেডি, নাকি আমি স্লাইডটা আবার দেখাবো উঠানোর জন্য? মিস আমি তিনটা আমি স্ক্রিনশট নিয়েছি। মিস আমি লিখে ফেলেছি। ওকে, স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছো, আচ্ছা। এবার আমাকে বলো, এই তিনটা বাদেও তো আমি আরেকটা করিয়েছি, তাই না? বলো তো কি করিয়েছি সেটা, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, তাই না? ইয়েস, তাহলে বলো তো ওইটার স্ট্রাকচার কি হবে, দেখি কে পারে। কে পারবে? অক্সিলারি ভার্বের পরে নট বসবে। ভেরি গুড, জাস্ট আমরা কি করব, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের মতোই হবে, জাস্ট আমরা কি করব, অক্সিলারি ভার্বটার পরে আমরা নটটা বসিয়ে দিব, মানে হ্যাভ, হ্যাভেন্ট অর হ্যাজেন্ট, তারপর কি সাবজেক্ট, বিন, আইএনজি, অবজেক্ট, সিন্স ফর ফ্রেজেস। তার মানে কি হবে, ভেরি গুড আনিশা, এই তো বেবি শুধু শুধু বলেছে কঠিন লেগেছে, ও তো নিজেই বলতে পারলো, ভেরি গুড, এই তো। আচ্ছা, তাহলে এখানে জাস্ট আমার কি হবে, এখানে জাস্ট আমার হ্যাভেন্ট অর হ্যাজেন্ট কথাটা যোগ হবে,
নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ মিন্স জাস্ট না বোধকটা থাকবে, আর কোনো পার্থক্য নেই, ঠিক আছে? এই যে হ্যাভেন্ট অর হ্যাজেন্ট, ঠিক আছে, নটটা খালি যোগ হবে, আর বাকি সব স্ট্রাকচার সেম, ঠিক আছে? কথা ক্লিয়ার? কারণ আমরা নট কখন বসাতে পারি, জাস্ট অক্সিলারি ভার্বটার পরেই আমরা নট কথাটা বসাতে পারি, অন্য জায়গায় বসাতে পারি না। আচ্ছা, যেহেতু তোমরা এটা করে ফেলেছো, তাহলে আমি তোমাদেরকে দেখি তোমরা কতটুকু বুঝেছো, এক্সাম্পল করতে দেই। ওকে, লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল টু রাইট ইট ডাউন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, পাস্টটাও করে ফেলি। কেউ কি পাস্টের স্ট্রাকচার বলতে পারবে কি হতে পারে? এনি গেসেস? কারণ আমরা জানি কি প্রেজেন্টের বেলায় সব প্রেজেন্ট বসে, তাই না? পাস্টের বেলায় হচ্ছে ভার্বটার পাস্ট বসে। তাহলে তোমাদের মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে যে কি হতে পারে স্ট্রাকচারটা? Miss, subject plus has been plus ing plus object. না না না, আমি কি বলেছি বুঝো নাই। আমাদের হচ্ছে আমরা প্রেজেন্ট মানে কি ভার্বটাকে প্রেজেন্টে করি, তাই না? পাস্ট মানে কি ভার্বটাকে পাস্টে করি। তাহলে এখানে এখানে তোমার হ্যাভ এস দেওয়া ছিল হচ্ছে প্রেজেন্টে। তাহলে তোমার যদি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস করতে হয়, তাহলে তুমি হ্যাভ হ্যাজ এর জায়গায় কি বসাবে সেটা বলো। ভেরি গুড শাহির, ইরতেসাম, আনিশা এবং তাশফিক জারিফ, ভেরি গুড। আমরা কি করব, জাস্ট হ্যাভ হ্যাজ এর জায়গায় হ্যাডটা বসিয়ে দিব, তাহলেই তো পাস্ট হয়ে গেল। বাকি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্রাকচার তো সেমই, ওটা তো আর চেঞ্জ হবে না, হবে? পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স চেঞ্জ হবে, স্ট্রাকচার চেঞ্জ কি হবে? বলছিলেন? আমি বলেছি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর স্ট্রাকচার কি প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচারে, এইটাতে কখনো স্ট্রাকচারটা কি চেঞ্জ হবে কি হবে না বলো? না, জাস্ট প্রেজেন্টের বেলায় প্রেজেন্ট হবে, পাস্টের বেলায় পাস্ট হবে, আর ফিউচারের বেলায় কি হবে, ফিউচারের শব্দটা অ্যাড হবে, তাই না? আচ্ছা, এবার দেখি শাহির, ইরতেজাম, আনিশা এবং আজওয়াত আহনাফ যে কথাটা বলেছে মিলে গেছে কিনা। ও না, সরি, তাশফিক জারিফ বলেছিল। দেখি কথাটা মিলছে কিনা। হ্যাঁ, তোমাদের পরীক্ষা হলো, এখন দেখা যাবে পাস করেছে কিনা। লেটস সি ইফ ইউ হ্যাভ পাস দ্য এক্সাম অর নট। হয়েছে আনিশা? হয়েছে? Yes, miss. খুশি লাগছে? খুশি লাগছে? তাশফিক জারিফ, তাশফিক miss. জারিফ, খুশি লাগছে? হ্যাঁ, তোমরা দেখছো স্ট্রাকচার বানিয়ে ফেলেছো, ভেরি গুড। তোমাদের এখন তো মিসের প্রয়োজনই নাই, নিজে নিজে বানাইতে পারো, তাই না? শাহির, ইরতেসাম, মিলে গেছে? Yes, miss. হুম, বাকি সবাই এত আপসেট কেন? হুম, নুসাইবা, এত স্যাড কেন, কি হয়েছে? কিছু হয়নি? নাকি তুমি এরকমই থাকো অলওয়েজ চুপচাপ? আচ্ছা, নিবেদিতা, নিবেদিতা, এই যে হ্যাড হ্যাড হয়েছে যে কয়জনে বুঝতে পেরেছো বলো তো? এই তিনজন বাদে ধরতে পেরেছো কে? আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলো, আমরা প্রেজেন্ট পাস্ট এন্ড পাস্ট পার্টিসিপল এগুলো কিসে রূপান্তর করি? মানে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার আসলে চেঞ্জটা আমরা কিসে করি? কি চেঞ্জ করি মূলত? মিস এগুলোকে অ্যাফার্মেটিভ বানাই, নেগেটিভ বানাই, না না না, সেটা বলি নাই আমি। আমি বলেছি টেন্সে মূলত আমরা কি চেঞ্জ করি টেন্সে? বিভিন্ন টেন্স। সেটা কি কিসে পরিবর্তন করি? কারণ সাবজেক্ট স্ট্রাকচার তো চেঞ্জ হয়, স্ট্রাকচারে মূলত কি কি জিনিসটা চেঞ্জ হয়, মানে কোন জিনিসটা? সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। অক্সিলারি ইয়েস, ভেরি গুড। আমাদের সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট তো একটা সেন্টেন্সে থাকেই। সবগুলোতে কি কি শুধু চেঞ্জ হয়? শুধু ভার্বটা চেঞ্জ হয়, আর কোনোটা চেঞ্জ হয় বলো? আর কোনোটা চেঞ্জ হয়? আর কোনোটাই চেঞ্জ হয় না। ভেরি গুড, হ্যাঁ, এই তো বুঝতে পেরেছো। তার মানে কি হয়, শুধু আমাদের টেন্সে শুধু ভার্ব গুলো রূপান্তর হয়, বাকি সাবজেক্ট অবজেক্ট তো যেই যার জায়গায় থাকে, ওইটা তো আর চেঞ্জ হয় না, হয়?
ভার্ব গুলা খালি ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে খালি তাদের রূপ বদলাইতে থাকে, তাই না? আচ্ছা, রূপ বদলায় কে বলো তো? কোন প্রাণীটা তোমার রূপ বদলাইতে থাকে? গিরগিটি। প্রাণী, হ্যাঁ, ওয়ান কাইন্ড অফ, গিরগিটি, ইয়েস, রাইট। গিরগিটি তার রূপ চেঞ্জ করতে থাকে, তাই না? কালার এন্ড অল অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশনস। সো এই টেন্সটা ঠিক সেম, তোমার কি সিচুয়েশন ওয়াইজ আর টাইটেল ওয়াইজ চেঞ্জ হতে থাকে। আচ্ছা, তাহলে পারফেক্ট নিয়ে আচ্ছা, পাস্ট পারফেক্ট নিয়ে কি আর ঝামেলা আছে? জাস্ট হ্যাড করবা, আর বাকি সব স্ট্রাকচার তো সেম, তাই না? Yes, miss. Yes, miss. ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার তাহলে তোমরা সেন্টেন্স করে ফেলো, নাকি একদম ফিউচার বুঝিয়ে দিব? কোনটা? এক্সাম্পল করে নিলে ভালো হয় নাকি ফিউচার বুঝানোর পরে করব? মিস শ্যাল উইল সেটা বুঝে খালি বসাতে হবে তো ইজি। তিনটা ভাবেন। আচ্ছা, এক্সাম্পল করো, সেটাই বেটার, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফিউচার আনিশা যেটা বলেছে ওইটা ঠিক, জাস্ট শ্যাল উইল অ্যাড করতে হবে, আর বাকি সব সেম। কিন্তু এখানে একটা পয়েন্ট শুধু বলার আছে, সেটা পরেই বলি। আচ্ছা, সুমি ইটস পিজা, এটা দিয়ে আমরা করেছি বাকিগুলো, তাই না? Yes, miss. ওকে, সুমি ইটস পিজা দিয়ে তোমরা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস গুলো করে ফেলো, প্রেজেন্ট আর পাস্টে, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ। আচ্ছা, শুধু প্রেজেন্টটা করলেই হবে, পাস্ট করা লাগবে না, ঠিক আছে? প্রেজেন্টটা করো। মিস একটু স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, লিখতে পারো নাই বেবি? আচ্ছা, সমস্যা নেই, আমি দিয়ে দিচ্ছি, সমস্যা নেই, নাও। তোমরা এই যে অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ এন্ড নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ চারটাই করবে, ওকে? এই সুমি ইটস পিজাকে এই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের চারটাতেই রূপান্তর করবে। আমরা করে আসছি যেভাবে, ওইভাবে, ঠিক আছে? নুসাইবা, মেহনুর, বুঝতে পেরেছো? এখানে কি সুমিজ পিজ্জা হবে? হ্যাঁ, সুমি ইটস পিজা দিয়ে করবা। ইয়েস, সুমি ইটস পিজা, এটা দিয়ে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে রূপান্তর করে ফেলবা, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে। আর এই চারটাও করে ফেলবা, এই যে মানে হচ্ছে ওইটার অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ এন্ড নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ চারটাই করে ফেলবা। রুশদানিয়া কি ব্ল্যাঙ্ক আউট হয়ে আছো? রুশদানিয়া করছে, ওয়াও, মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড, করতে থাকো, খালি স্ট্রাকচার অনুযায়ী বসায় দিবা, হ্যাঁ, আর কোনো পার্থক্য নেই। সবার আগে আমি রায়ানকে জিজ্ঞাসা করব, রায়ানকে। আচ্ছা, তাহলে যারা যারা লিখেছো, দেখি মোস্ট অফ দেম কমপ্লিট করেছে। ওকে, সবার আগে বলো, নিউ স্টুডেন্টই বলো, নুসাইবা, মেহনুর লিখেছো? ও এখনো শেষ হয়নি। আনিশা, মেহজাবিন লেখা শেষ হয়েছে? আনিশা, মেহজাবিন, maybe she is not listening. রুশদানিয়ার কি লেখা হয়েছে? নো ম্যাম। আনিশা, তোমার লেখা হয়েছে? আনিশা, নো মিস। আনিশা, মেহজাবিন, মিস শুধু প্রেজেন্টে হয়েছে। তুমি লিখছো নাকি কেউ লিখে দিচ্ছে? আমি লিখছি। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি লেখো, এত স্লো তো লেখা যাবে না। ও মানে প্রেজেন্টের সবগুলো করে ফেলেছো? ইয়েস মিস। ও, আমি তো সেটাই জিজ্ঞেস করছি, কারা প্রেজেন্টের গুলো করে ফেলেছো, যা টাস্ক দিছি ওইটাই তো বলবা। আচ্ছা, ঠিক আছে, যদি তুমি প্রেজেন্টের সবগুলো করে ফেলো তাহলে তুমি যেগুলো লিখেছো শেয়ার করো সবার সাথে। কি লিখেছো সবাইকে বলে দাও, আর সবাই মিলিয়ে নিবে। ও, আজওয়াত আহনাফও লেখা শেষ, তাই তো? Yes, miss. হুম,
আচ্ছা, আজওয়াত, আহনাফ সবাইকে বলো। হ্যাঁ, মুয়াজ কিছু বলবে বেবি? বলো। আমার শেষ। আচ্ছা, আজওয়াত, আহনাফ তুমি অ্যাফার্মেটিভ আর নেগেটিভ সেন্টেন্সটা বলো প্রেজেন্ট পারফেক্টের। Affirmative sentence. হুম Toby has been eating pizza. হুম Negative সিন্স আর ফর sentence. বলো। সিন্স আর ফর তো অ্যাড করো নেই। পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে সিন্স আর ফর দিতে হবে তো। Toby has been হ্যাঁ, বলো বলো। eating pizza since. So, বলো, একটা নির্দিষ্ট সময় দাও তাহলেই তো হয়। হ্যাঁ, সিন্স ওয়াট? Toby has been eating pizza since 2 o'clock. হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই যে নির্দিষ্ট করে টাইম বলে দিয়েছো, ঠিক আছে। ওকে, এবার যাচ্ছি হচ্ছে থ্যাংক ইউ। কেউ কি ফর দিয়ে করেছো? Yes, me. মুশফিক জারিফ করেছো, আচ্ছা বলো। Shumi has not been eating pizza for Sunday. ফর সানডে। Yes, miss. সানডে তো নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছো। সানডে তুমি নির্দিষ্ট করে বলে দিলা না যে তুমি রবিবার দিনই ও, তাহলে কি ফর হবে? No, miss. Since হবে। হ্যাঁ, তাহলে ঠিক করে ফেলো। তোমার সময়ের উল্লেখ থাকবে না ফর দিলে। আর কে ফর দিয়ে করেছো? আচ্ছা, মুয়াজ কি দিয়ে করেছে? সিন্স দিয়ে? মিস আমি সিন্স দিয়ে করেছি। আচ্ছা, সবাই কি করবে জানো? সিন্স আর ফর দুইটা দিয়ে লিখে ফেলো, সেটা বেটার হয়, তাহলে বুঝতে পারবে যে পার্থক্যটা কোথায়। মিস দুটো দিয়ে। হ্যাঁ, সিন্স দিয়েও লিখবা, ফর দিয়েও লিখবা। সিন্স দিয়ে তো অলরেডি লেখছই, তাহলে ফর দিয়ে একটা ভাবো কি লিখতে পারো, তাহলে তোমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবা, না হয়তো ক্লিয়ার হতে পারবা না। মিস আমি নেগেটিভ দিয়ে ফর দিয়ে করি। করো, সমস্যা নেই। আমি বলেছি জাস্ট সিন্স আর ফর যেন দুইটা মানে লিখতে পারো, কারণ হচ্ছে তুমি এখন সিন্স পাইলা না, সিন্স দিয়ে আসলো না, এখন তোমার সেন্টেন্সে ফর দেওয়া থাকলো, ঠিক আছে, কোনো রাইট ফর্ম অফ ভার্বস দিল বা সেন্টেন্স মেক করতে দিল, তখন তুমি সিন্স আর ফর যদি তুমি একটার ব্যবহার জানো আরেকটা লিখতে পারো না পারো, তাহলে তো ঝামেলা হবে না। এর জন্য দুইটাই লেখো, তাহলে ভুলটা ধরতে পারবে। নুসাইবা মেহনুর, নুসাইবা মেহনুর দেখেছো? নুসাইবা এটা মানে কি অনির্দিষ্ট? হ্যাঁ, for মানে হচ্ছে দীর্ঘ সময় বা নির্দিষ্ট করে অনির্দিষ্ট সময় থাকবে। আর সিন্স হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় থাকবে। আচ্ছা, কে ইন্টারোগেটিভটা করেছো? নিবেদিতা, নিবেদিতা, নিবেদিতা। মিস ইয়েস, নিবেদিতা, তুমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা বলো। আসলে আমি অসুস্থ তো লিখতে পারিনি। মিস ক্যান আই গো ওয়াশরুম? Yes, you can. থ্যাংক ইউ মিস। ওকে, রুশদানিয়া, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা বলো। রুশদানিয়া, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা বলো। ইন্টারোগেটিভ মানে হচ্ছে প্রশ্নবোধক। ইন্টারোগেটিভ মিন্স প্রশ্নবোধক। রুশদানিয়া, তাড়াতাড়ি বলো, টাইম যাচ্ছে তো বেবি, টাইম যাচ্ছে। ইন্টারোগেটিভ আর নেগেটিভের এই সেন্টেন্সগুলো না অন্য কোনো সাবজেক্ট। কার বাসা থেকে জানি শব্দ আসছে।
মিস আমি ফর দিয়ে করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে সবাই ঝটপট করে আচ্ছা তুমি ইন্টারোগেটিভটা বলে ফেলো, প্রশ্নবোধকটা বলে ফেলো। শাহিদ ইত্তেসাম প্রশ্নবোধকটা বলে ফেলো। Has Shumi been eating pizza since morning? আর যদি ফর দিয়ে করতে তখন কি লিখতে ফরের সাথে? For 30 minutes. ভেরি গুড, হ্যাঁ মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ থাকবে, আরেকটাতে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকবে না, ঠিক আছে? রুশদানিয়া বলতে পারলে না কেন? রুশদানিয়া কি হয়েছে? রুশদানিয়া মিস আমি প্রেজেন্ট এবং পারফেক্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করেছি 3টা সেন্টেন্স। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে থ্যাংক ইউ। তাহলে রুশদানিয়া আনমিউট ইয়োরসেলফ। Yes, ma'am. হ্যাঁ বলতেছো না কেন? স্ট্রাকচার তো দেওয়া হয়েছে, স্ট্রাকচার অনুযায়ী জাস্ট বসাই দিবা। Yes, ma'am. লিখেছো? লিখেছো? স্ট্রাকচার আমি লিখিনি। মিস আমি তাহলে এতক্ষণ যে আমার স্ক্রিনটা ওপেন ছিল তুমি লেখোনি কেন? ম্যাম আমি অন্যগুলা লিখতেছিলাম। অন্যগুলো লিখছিলাম মানে প্রেজেন্ট পাস্ট ওই দুইটাই শেষ করতে, সরি অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ ওই দুইটাই লিখতেছিলা শুধু? Yes, ma'am. ওকে আচ্ছা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভটা বলো তো কে? আনিশা বলো, হ্যাঁ আনিশা বলো। কথা শুনতে পাচ্ছি না আনিশা। মিস এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি। কথা শোনা গেল। সুমি hasn't না 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 নেগেটিভ না, আমি বলছি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ না বোধক প্রশ্নবোধক। hasn't Shumi been eating pizza since the morning? or যদি for দিয়ে বলি তাহলে for 5 minutes. হ্যাঁ ভেরি গুড। তাহলে কি হবে? নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ না বোধক প্রশ্নবোধকে জাস্ট ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের মতোই, কিন্তু নটটা বসে যাবে, অক্সিলারি ভার্বটার সাথে নট বসে যাবে, আর বাকি সব যে যার জায়গায় থাকবে। ভেরি গুড আনিশা। Thank you. আচ্ছা পাস্ট তাহলে কি হবে বলেছি? পাস্টে জাস্ট হ্যাড বসে যাবে আর বাকি সব স্ট্রাকচার সেম। আচ্ছা মিস আমি লিখেছি। হ্যাঁ ওকে, এবার আমি যাচ্ছি ফিউচারটাতে, ঠিক আছে? এবার আমি ফিউচারে যাচ্ছি। ফিউচারে আচ্ছা ফিউচারের সাইন কি কে বলতে পারবে? হোয়াট ইজ দ্য সাইন অফ ফিউচার? মিস আমি বলবো। shall will হবে মিস। হ্যাঁ নুসাইবা সেটা কি জানতা যে আমরা ফিউচার টেন্স চিনবো কিভাবে? ফিউচার কথাটা চিনি কিভাবে নুসাইবা? জানি নুসাইবা? নো মিস। তাহলে আমরা ফিউচার চিনি কিভাবে? শ্যাল বা উইল থাকবে। হ্যাঁ শ্যাল বা উইল থাকলে আমরা বুঝবো যে ওই সেন্টেন্সটা কিসে আছে? ফিউচারে আছে। ভেরি গুড। তাহলে আমার এখানে তো যদি আমি লিখি যে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাহলে কি বসবে বলো তো? স্ট্রাকচারে কি হবে? কে ট্রাই করতে চাও? হ্যাঁ শ্যাল বা উইল। ভেরি গুড। আচ্ছা বলো এখানে হ্যাভ কেন বসিয়েছি, শুধু হ্যাজ কেন বসাইনি? কারণ shall will এর সাথে has বসে না। হ্যাঁ ভেরি গুড, মনে রেখেছো। ভেরি গুড। মানে এতগুলো ব্যাচের মধ্যে তোমাদের ব্যাচটাই এই রিজনটা বলতে পারলো। ভেরি গুড, ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট। কে বলেছো এটা? শাহির না? Yes, miss. হ্যাঁ আমরা কি জানি যে শ্যাল উইল এর পরে সবসময় ভার্বের কি ফর্ম বসে?
বেস ফর্ম। Yes, it's base form বসে। আর আমি বেস ফর্ম আর প্রেজেন্ট ফর্মের মধ্যে কি পার্থক্য বলেছিলাম, কে পড়তে পারবে? মিস কি বলেছেন আরেকবার একটু বলবেন? আমি বলেছি আমি বেস ফর্ম আর প্রেজেন্ট ফর্মের মধ্যে একটা পার্থক্য বলেছিলাম, তাই না? ইয়েস মিস। হ্যাঁ, সেটা কি বলো তো? দেখি নতুনরা কি বলে, নতুনরা ট্রাই করেছে কিনা, মানে কখনো শুনেছে কিনা বেস ফর্ম আর এটা কি লিখতে হবে? কোনটা বেবি, কোনটা? আচ্ছা, আমি এখন কিছু লিখতে বলি নাই, আমি জাস্ট বুঝতে বলেছি। রুশদানিয়া, রুশদানিয়া, ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, তুমি কি বলতে পারবে যে বেস ফর্ম আর প্রেজেন্ট ফর্মের মধ্যে কি পার্থক্য? কখনো কি আগে শুনেছো বেস ফর্ম, প্রেজেন্ট ফর্ম এগুলো? নো ম্যাম। ওকে, আমাদের রুশদানিয়া বেবি শুনে নাই। নুসাইবা শুনেছি? নুসাইবা বলছে না আমি শুনিনি। আচ্ছা, বাকি রইলো আনিশা মেহজাবিন। আনিশা মেহজাবিন, যদিও তুমি আমার একটা ক্লাস করে পেয়েছো, সরি। আচ্ছা, আনিশা মেহজাবিন, তুমি কি বলতে পারবে বেবি বেস ফর্ম আর প্রেজেন্ট ফর্মের মধ্যে কি পার্থক্যটা? ও বলছে না মিস। আচ্ছা ঠিক আছে, মুয়াজ বলতে চাও? মুয়াজ হ্যান্ড রেজ করেছে, বলো। মুয়াজ। প্লে দিয়ে বুঝিয়েছিলেন। হুম, প্লে দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, প্লে শব্দটা দিয়ে। হ্যাঁ, ভেরি গুড বাবা। শাহির ইতেসাম মনে রেখেছে, বাট বলতে পারতেছে না। সফি মনে আছে, ও কিন্তু বলতে পারতেছে না। প্লে দিয়ে বলে মিস 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 হ্যাঁ, শুনেন, মানে যদি প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলে প্লের সাথে এস যোগ করতে হবে, মানে মানে আর যদি বেস ফর্ম হয় তাহলে প্লে হবে শুধু। ইয়েস, ভেরি গুড আনিশা। হ্যাঁ, বেস ফর্ম আর প্রেজেন্ট ফর্মের মধ্যে একটা কি পরিমাণ পার্থক্য বলেছিলাম? সুতা পরিমাণ পার্থক্য, তাই না? একদম চিকন পার্থক্য। এটা কি বলেছিলাম? যে বেস ফর্ম হচ্ছে মূল শব্দ, এটার আগে পরে কোনো কিছুই আমরা অ্যাড করতে পারবো না, ঠিক আছে? আর প্রেজেন্ট ফর্মটা কি বলেছিলাম? প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আমরা কি যোগ করতে পারবো? এস, ইএস এগুলো যোগ করতে পারবো, মানে এডিশনাল ওয়ার্ডস পার্সন এবং নাম্বার অনুযায়ী চেঞ্জ করতে পারবো। বাট বেস ফর্মে, হ্যাঁ, তাহলে আমরা কিন্তু বেস ফর্মকে ওয়ান কাইন্ড অফ প্রেজেন্ট ফর্ম বলতে পারবো, তাই না? বেস ফর্মকে ওয়ান কাইন্ড অফ প্রেজেন্ট ফর্ম বলতে পারবো, বাট প্রেজেন্ট ফর্মকে কিন্তু আমরা বেস ফর্ম বলতে পারবো না। পারবো? বিকজ আমার বেস ফর্মে কখনো কিচ্ছুই অ্যাড করা যাবে না, ঠিক আছে? এটা যারা নিয়ে এসেছো নোট ডাউন করে রাখতে পারো যে বেস ফর্ম আর প্রেজেন্ট ফর্মের মধ্যে এইটাই পার্থক্য। বেস ফর্ম মানে হচ্ছে মূল শব্দ, মূল, যে ধরো যে কোনো কিছুর ফাউন্ডেশন দিতে বা যে কোনো কিছুর তৈরি করতে একটা মূল জিনিস থাকে, ওইটার আশেপাশে, যেমন আমাদের বিল্ডিং তৈরি করতে সবার আগে কি গ্রাউন্ডটা শক্ত করা হয়েছে না? when we make a building the ground must be strong enough. তারপর আমরা কি করি, আস্তে আস্তে চারপাশে সিমেন্ট ওয়াল এগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা অ্যাড করতে থাকি, বাট the base should be strong enough for building for making creating the whole building, right? Yes, yes. That's why present form আর base form এর মধ্যে এটাই পার্থক্য, ঠিক আছে? প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে অ্যাড করতে পারবে, যেমন প্লে, প্লে এর সাথে এস যোগ করলে প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, বাট প্লেস কখনো বেস ফর্ম হবে না। ওকে, আচ্ছা, তাহলে ফিউচারে কি বলেছিলাম? শ্যাল উইল এর পরে অলওয়েজ ভার্বের বেস ফর্ম থাকবে। তাহলে হ্যাজ তো আমার বেস ফর্ম না, হ্যাজ আমার কি ফর্ম? সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন আমরা হ্যাজ বসাই, তাই না? হ্যাভ এর ভিইটা কেটে গিয়ে হ্যাজ বসে, তাহলে কি এটার মূল শব্দ রইলো? সেই জন্য শ্যাল উইল এর পরে শুধু আমরা হ্যাভটাই বসাবো, ওকে? আর এবার আমরা স্ট্রাকচারটা দেখে আসি কিরকম।
দেখতে পাচ্ছি? Yes, miss. হ্যাঁ দেখো, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল হ্যাভ বিন, ঠিক আছে? সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল, এই যে হ্যাভ বিন তো আমার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর জন্য হ্যাভ বিন প্লাস আইএনজি, এটা তো ঠিকই থাকলো, জাস্ট আমার শ্যাল আর উইলটা অ্যাড হলো ফিউচার কথাটার জন্য, ফিউচার কথাটার জন্য শ্যাল বা উইলটা অ্যাড হলো, বাকি সব সেম। হুম। আর যদি নেগেটিভ অ্যাড করি আমরা কিসের পর যোগ করব, কিসের পর বসাবো, শ্যাল উইলের পর বসাবো নাকি হ্যাভ এর পরে বসাবো এখানে? মিস কি বলেছেন? আমি বলেছি যে এই যে এখানে যে শ্যাল উইলের পরে নট বসিয়েছে, আমরা কি উইল শ্যাল হ্যাভ নট বিন বসাবো? না, No, miss. No. এটা বোঝার সহজ উপায় কি জানো, যে এটা শর্ট ফর্ম করতে পারবে সেটার সাথে নট বসিয়ে দিবে, ঠিক আছে? এখন দেখো, এখন যদি তুমি লিখতা যে উইল হ্যাভ নট, তাহলে কি উইল হ্যাভ দুইটাই কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব, তাই না? তাহলে উইল হ্যাভ কে তুমি সংক্ষেপে লিখতে পারতে উইল হ্যাভ নট কে, তাহলে কি হয়ে যেত, উইল হ্যাভ, উইল শর্ট ফর্ম হয় না, তাই না? কিন্তু যদি আমরা উইল নট লিখি বা শ্যাল নট লিখি, ওয়ন্ট শান্ট করে ফেলতে পারছো, হ্যাভ বিনটা পরে দিয়ে দিলা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা টিপস, মানে ট্রিকি ওয়ে, মানে একটা টিপস আর কি, যে তোমার কিভাবে বুঝবা যে নটটা কখন বসাবে, যখন এতগুলো অক্সিলারি ভার্ব থাকবে তখন কোনটার পরে নট বসাবা, এটা হচ্ছে বোঝার উপায়, যে তুমি যে কয়টা শব্দের পরে নট বসাচ্ছ ওই কয়টাকে তুমি হচ্ছে একসাথে শর্ট ফর্মে রূপান্তর করতে পারো কিনা। যেমন উইল আর শ্যাল নট যদি লেখো ডাইরেক্ট করতে পারবে, কিন্তু উইল শ্যাল এর পরে যদি হ্যাভ নট লেখো তাহলে কিন্তু তুমি সবগুলা অক্সিলারি ভার্বকে শর্ট ফর্ম করতে পারবে না। Yes. তাহলে এটাও কি সেম, এই যে ইন্টারোগেটিভটাতে অক্সিলারি ভার্বটা আগে বসে বাকি সব যে যার জায়গায়, ঠিক আছে? আর নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ কি, জাস্ট উইল শ্যাল এর পরে নট বসিয়ে দিবা, মানে এই যে বয়েস উইল নট, এটা নেগেটিভ যদি করো তাহলে ইন্টারোগেটিভ করতে উইল বয়েস নট হ্যাভ বিন ডান্সিং ফর 3 মিনিটস, ঠিক আছে? won't boys have been dancing for 3 minutes। আচ্ছা, তাহলে আজকের জন্য এটাই সমাপ্তি, অনেক বুঝিয়েছি না, অনেক পড়া, অনেক ইনফরমেশন, তাই না? মাথা মুথা সব শেষ, আল্লাহ মাথা মুথা সব শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদেরকে এটা হচ্ছে এখন তো একসাথে বুঝেছো এর জন্য অনেক বেশি, কিন্তু বাট তাও ইজি, যদি প্রেজেন্ট পারফেক্টটা ধরতে পারো, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসটা ধরতে পারো, পাস্ট আর ফিউচার কিন্তু ইজি, তাই না? জাস্ট ওই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসটাই তোমার ঝামেলা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ বুঝার জন্য। আজকে না এক্সাম হওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশা কি বললা? এক্সাম তোমাদের পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস শেষ হয়নি তো, এটা আজকে শেষ হয়েছে, আমি যে কোনো দিন এক্সাম নিতে পারি, আই ওয়ন্ট সে যে আমি ওই দিন এক্সাম নিব, ইট উইল লাইক বি পপ কুইজ টাইপের। মিস এক্সামে কোনো পড়া দিবেন না? না, আমি টেন্সের উপরে নিব, বাট আই ওয়ন্ট সে দ্য ডেট, আমি ডেটটা দিব না, ঠিক আছে? ইটস লাইক এ পপ কুইজ তোমাদের, আমি যে কোনো সময় টেন্সের উপরে তোমাদের ইয়েটা নিতে পারি, মানে কি বলে পরীক্ষাটা নিতে পারি। হ্যাঁ, জাস্ট লাইক সারপ্রাইজ টেস্ট। ইয়েস, লাইক এ সারপ্রাইজ টেস্ট, ইয়েস। তাহলে আমি বুঝতে পারবো আসলে কয়জন পড়ে আর কয়জন পড়ে না, কারণ টেন্স তোমার রেগুলার চর্চা না থাকলে তোমরা ভুলে যাবে, এতগুলো ইনফরমেশন বলেছি। হ্যাঁ নিবেদিতা বলো। আপনি বলেছেন ক্লাস শেষে আপনার ক্লাসটা যে আমি ইউটিউবে পাই না সেটার কথা ও বলেছেন ও না? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বেবি, দেখিয়ে দিচ্ছি, ওকে।